નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું આપની સાથે દીપા શર્મા. ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એક સપ્તાહ વહેલી થઈ શકે છે ચોમાસાની એન્ટ્રી. હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટીનું અનુમાન, દેશમાં ચોમાસાનું વહેલું આગમન થવાના એંધાણ છે. કેરળમાં 24 મે સુધીમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે. 13 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબાર પહોંચી શકે છે ચોમાસાની સિસ્ટમ. અંદાજિત તારીખમાં થઈ શકે છે 2 દિવસની વધઘટ. 24 મેની આસપાસ કેરળમાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે ચોમાસાની. 13 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબારમાં ચોમાસું પહોંચે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે. હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટીએ આ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. આ પહેલા ગરમીની જો વાત કરીએ તો વારંવાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે પૂરતી ગરમી નહોતી વરસી માર્ચ મહિનામાં, પરંતુ એપ્રિલમાં ગરમીએ તેવર બતાવ્યા છે અને એ વચ્ચે હવે સમાચાર એ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કે ચોમાસું આ વખતે વહેલું બેસશે. કેરળમાં તેની વહેલા એન્ટ્રી થશે અને આંદામાન નિકોબારમાં તો 13 મે સુધી આસપાસ એ ચોમાસું બેસી જશે. हमारी साथ हवामान निष्णांत अथरेया शेट्टी पोते जुड़ाई गया है. अथरेया जी, आपने जो ये अनुमान व्यक्त किया है कि इस बार मानसून की एंट्री जल्दी होने वाली है, क्या कहना है आपका, मतलब क्या आकलन? जी बिल्कुल. तो मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही एक फोरकास्ट डाला था, उसमें मैंने बताया था, जैसे मैंने मार्च में भी जो मानसून का जो पहला पूर्वानुमान दर्ज किया था उसमें भी बताया था कि इस साल अंडमान निकोबार में और केरल तक मानसून जल्दी आगमन दे सकता है. और अगर मैंने दिनांक की अगर मैं बात करूं तो लगभग निकोबार द्वीप समूह में 15 मई सामान्य दिनांक माना जाता है मानसून पहुंचने के लिए. तो इस साल ऐसा लग रहा है कि अभी 13 मई के आसपास ±2 दिन मानसून पहुंचेगा निकोबार के द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार पे. और इससे आगे बढ़कर फिर केरल में भी लगभग 5 दिन सामान्य दिनांक से पहले पहुंचने की उम्मीद है, यानी लगभग 25 मई के आसपास ±2 दिन. अथरेया जी, मतलब जिस तरह से केरलम में एंट्री होने वाली है, अंडमान निकोबार में तो उससे पहले एंट्री होने वाली है, तो गुजरात में क्या आपका पूर्वानुमान है? आमतौर पे जैसे जून में एंट्री होती है, 1 जून को, 1 से 15 जून के बीच में ऐसे एंट्री मानी जाती है. इस बार क्या हो सकता है इससे जल्दी मानसून की एंट्री हो? तो इस बार गुजरात के लिए मानसून के आगमन में थोड़ी देरी होगी, लग रही है ऐसी. यानी अभी केरलम तक में जल्दी पहुंचेगी बारिश, फिर उसके बाद में आगे बढ़कर महाराष्ट्र और मुंबई तक भी थोड़े जल्दी आने की उम्मीद है, यानी कि जून के शुरुआती भाग तक पहुंच जाएगा. लेकिन फिर इसके बाद में मानसून की जो आगे बढ़ने की गति रहती है उसमें धीमी पड़ जाएगा और फिर इसलिए थोड़ा महाराष्ट्र के ऊपर आकर मानसून रुक जाएगा. तो इसीलिए फिर गुजरात पहुंचते पहुंचते और जो दक्षिण गुजरात, दक्षिण सौराष्ट्र के इलाके हैं जो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 15 जून के आसपास मानसून दस्तक देती है, तो इस साल लग रहा है कि 20 जून के आसपास, यानी उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, 5-6 दिन. अथरेया जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ. हमें एक गर्मी के लिए भी खबर मिली है, वो बता दे दर्शकों को. ऊंचा तापमान छता सहन नहीं करवी पड़े लू. पवनનું જોર વધવાથી 7 મે સુધી લૂ નહીં પડે. હવામાન નિષ્ણાંત અથરેયા શેટ્ટીએ જાહેર કર્યું છે 7 મે સુધીનું અનુમાન. કેટલીક જગ્યાએ 42 ડિગ્રી સુધી આ તાપમાન પહોંચી શકે છે. 30 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપથી પવન ફૂંકાશે. દરિયાઈ પટ્ટી દક્ષિણ ગુજરાતમાં 33 થી 35 ડિગ્રી તાપમાન રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 39 થી 42 ડિગ્રી સુધી તાપમાન રહી શકે છે. अथरेया जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो हीट वेव है वो ज्यादा सहन नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों और कब तक, मतलब ये गर्मी है वो इसी तरह से रहेगी? जी, तो इस बार ये जो अभी पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा था, खास करके अप्रैल के तीसरे हफ्ते में कि हीट वेव की स्थिति कुछ जगहों पे हमें देखने मिली थी. लेकिन भले अभी पिछले 4 दिन में तापमान में फिर से गिरावट आई है और जो सामान्य तापमान माना जाता है गुजरात के लिए, यानी लगभग 39 से 42 के बीच में, और कुछ एक जगह पे 43-44 में है. तो अभी वैसे ही रहेगा अगले 1 हफ्ते के लिए. और इसमें जो, क्योंकि इसका मुख्य रूप है कि जब जो गुजरात में जो हीट वेव की स्थिति बढ़ती है तभी हम कच्छ और सिंध और थार रेगिस्तान से गर्म हवाएं देखते हैं. लेकिन अभी अरब सागर से नमी वाली थोड़ी ठंडी हवाएं गुजरात पर बह रही हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से. तो इसकी वजह से अगले 1 हफ्ते में भी तापमान में कोई ज्यादा ऐसी
बढ़ाव नहीं दिख रही है और जो सामान्य गुजरात का तापमान है लगभग 40 के आसपास के अंदरूनी इलाके और तटीय इलाकों में सामान्य से कम तापमान देखने मिली। शुक्रिया अथैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। હવે આગળ વાત મે માસમાં ડબલ અટેકની। ગરમી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। આગામી 48 કલાક બાદ ગરમીથી રાહત મળશે। પવનની દિશા બદલાતા તાપમાન ઘટશે। ગરમી અંગે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં પશ્ચિમ દિશા તરફ પવન ફૂંકાયા। આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે। 48 કલાક બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે। मे महीना में महत्तम तापमान सामान्य करता ऊंचू रहेशे। आज का जो फोरकास्ट है अगले 7 दिन के लिए 1 मई से लेकर 7 मई तक, इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो अधिकतम तापमान है अगले 48 घंटों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो हमारा कोस्टल क्षेत्र में पवन का दिशा रहेगा, पश्चिम जो उत्तर गुजरात की तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा और दक्षिण गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है इसमें दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा। मे महीनाમાં વધુ ગરમીના એંધાણ હવામાન વિભાગે પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યું છે। મે મહિનામાં સામાન્ય કરતાં વધુ તાપમાન રહી શકે છે। મે મહિનામાં હીટવેવના દિવસો વધારે રહી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ હીટવેવની સંભાવના સર્જાઈ શકે છે। સામાન્ય કરતાં 3 થી 4 દિવસ વધુ હીટવેવ રહી શકે છે। મે મહિનામાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી પણ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળશે। હવામાન વિભાગે મે મહિનાનું પૂર્વાનુમાન જાહેર કર્યું। अधिकतम तापमान जो अबव नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा, मतलब जो सामान्य से ऊपर रहने का संभावना रहेगा, और जो लघुतम तापमान है अबव नॉर्मल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रहेगा। खाली उत्तर गुजरात की जो एरिया है उसको छोड़ के उत्तर गुजरात की जो कुछ जो एरिया है उसमें नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा। और जो हीटवेव कंडीशन है इसमें गुजरात में अबव नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा मई महीना में, और रेनफॉल जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। जो आइसोलेटेड पॉकेट सौराष्ट्र कच्छ की कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना रहेगा। आंधी वंटोळ साथे वरसादनी आगाही। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेलनी मोटी आगाही। 15 મે बाद कांठाना भागोमां भारे हलचल। अरब सागर बंगाळनो उपसागर सक्रिय थाय। 17 મે થી जूनना प्रारंभमां बंगाळ उपसागरमां चक्रवात जोवा मळशे। आ वखते अरब सागर વધુ સક્રિય થઈ શકે છે। 8 जून बाद अरब सागर વધુ સક્રિય રહેશે। अरब सागરમાં પણ ચક્રવાત રહી શકે છે। 28 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબાર ટાપુ પર વરસાદ વરસી શકે છે। 28 મે થી 1 जून સુધી દેશમાં ચોમાસું દસ્તક દઈ શકે છે। 28 મે થી દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું બેસી શકે છે। 17 મે થી જૂનની શરૂઆત સુધીમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા રહેશે અને આ વખતે અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે। જૂન સુધીમાં તો અને 8 जून बाद અરબ સાગર વધારે સક્રિય રહેશે અને અરબ સાગરમાં પણ ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહે। લગભગ 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુમાં ભારે વરસાદ થાય અને 28 મે થી ભારતના દક્ષિણ છેડે ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। 1 जून સુધીમાં ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। સમાચાર કચ્છથી ભુજમાં રસ્તા પર નીકળવું જોખમી બન્યું। દાદા સાથે ઘર નજીક રસ્તો ક્રોસ કરી રહેલા પૌત્રને કારે ટક્કર મારી। અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। મોટા પીર રોડ પર મુસ્લિમ ચોકડી નજીક આ અકસ્માત સર્જાયો। ગંભીર રીતે ઘાયલ પૌત્રને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે। સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે દાદા સાથે આ પૌત્ર જઈ રહ્યો હતો અને અચાનક એક અકસ્માતનો શિકાર બની જાય છે। મોટા પીર રોડ પર મુસ્લિમ ચોકડી નજીક અકસ્માત સર્જાઈ છે, જેમાં પૌત્રને કારે ટક્કર મારી। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો। વડોદ ગામના પાટિયા પાસે ઉભેલી ટ્રક પાછળ ટેન્કર અથડાતા આ અકસ્માત બન્યો। ઘટનામાં 3 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા, જેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા। અકસ્માત દરમિયાન એક વ્યક્તિ ટેન્કરના કેબિનમાં ફસાઈ જતા ભારે જહેમત બાદ તેને બહાર કાઢવામાં આવ્યો। અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ સર્જાયો।
જ્યારે પોલીસ ઘટના સ્થળેથી પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી. થરાદમાં સમૂહ લગ્નમાં ઋષિ ભારતી બાપુનો હુંકાર. ભાજપ પ્રમુખના નિવેદન બાદ હુંકાર. અમુક પાર્ટીના પ્રમુખોને બોલવાનું ભાન નથી. ઋષિ ભારતી બાપુએ કહ્યું કે ગેનીબેન પર આપેલું નિવેદન નારી શક્તિનું અપમાન છે. આવું નિવેદન સાંભળી મને દુઃખ થયું. ખોટી વાત થાય એનો વિરોધ પણ કરીશ. અમુક પાર્ટીના પ્રમુખો જેને બોલવાનું ભાન નથી, સ્ક્રિપ્ટ હાથમાં લઈને બડબડ ઓલા ઇલેક્ટ્રોન મશીન બોલે એમ બોલવા મળે, હે એ કોઈ પાર્ટીનો પ્રમુખ છે એમ કહે છે કે અમે ગેનીબેનના સાડીના પાલવમાંથી અમુક સીટો ખેંચી લાવ્યા. તમે આ એક નારી શક્તિના પાલવ સુધી હાથ નાખી શકો તો આ કેટલો અભદ્ર વ્યવહાર છે. તમારી માનસિકતા કેટલી નિમ્ન કક્ષાની છે. વિચારો તો ખરા. આ 40% આપણા સમાજના માતૃશક્તિ આ બાબતનો કડક વિરોધ કરવો જોઈએ. રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દાદાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું. રાજકોટ જિલ્લાના ભાયાવદરના કુખ્યાત આરોપીનું આલીશાન મકાન તોડી પડાયું. શરીર સંબંધી ગુનાઓ આચરનાર અલીમામદ તૈયબ શેઠાનું મકાન તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. આરોપી વિરુદ્ધ 13 જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. હાલમાં આરોપી ફરાર છે. જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરની આગેવાનીમાં ડિમોલેશન કરાયું. રાજકોટ ગ્રામ્યમાં દાદાનું બુલડોઝર ફરી એક વખત એક્ટિવ થયું છે. અહીં એક આરોપી, કુખ્યાત આરોપી, જેનું આલીશાન મકાન નેસ્ત નાબૂદ કરવામાં આવ્યું છે. શરીર સંબંધી ગુનાઓ આચરનાર અલીમામદ તૈયબ શેઠાનું મકાન જમીનદોસ્ત કરાયું. આરોપી વિરુદ્ધ 13 જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. અત્યારે આરોપી ફરાર છે. સંવાદદાતા અંકિત જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. અંકિત, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં આ ડિમોલેશનની કાર્યવાહી કોની સામે? વિસ્તારમાં દાદાનું બુલડોઝર છે તે વધુ એક વખત ફરી વળ્યું છે અને રાજકોટ જિલ્લાના ભાયાવદરના કુખ્યાત આરોપીનું આલીશાન મકાન છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. અલી મામદ તૈયબ શેઠાનું જે આલીશાન મકાન છે તેને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. આરોપી ના ગુનાહિત ઇતિહાસની જો વાત કરવામાં આવે તો આરોપી વિરુદ્ધ ભાણવડ પોલીસ સ્ટેશન, જામજોધપુર પોલીસ સ્ટેશન, ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશન તેમજ લાલપુર પોલીસ સ્ટેશન સહિતના પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ 13 જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જેમાં આર્મ્સ એક્ટની કલમ, હત્યાના પ્રયાસની કલમ, સાથોસાથ ગુનાહિત કાવતરું રચવું તે સહિતની કલમ અંતર્ગત ગુના છે તે નોંધાઈ ચૂક્યા છે. રાયોટિંગની કલમ હેઠળ પણ આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ આ ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસ દ્વારા હાલ અત્યારે જે મકાનને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યું છે તે 300 ચોરસ મીટર ઉપર આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે તે ખડકવામાં આવ્યું હતું અને અંદાજિત 1 કરોડથી પણ વધુના અંદાજિત આ કિંમત ધરાવતું આ મકાન છે કે જેને તંત્ર દ્વારા હાલ અત્યારે તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. જી આભાર અંકિત જાણકારી આપવા માટે. હવે વાત મોંઘવારીના ડામની. મે મહિનાની શરૂઆતમાં મોંઘવારીનો માર નાગરિકોને નડ્યો છે. ખાણીપીણી વ્યવસાય મુકાયો મુશ્કેલીમાં. ગેસના ભાવ વધારાની સીધી અસર વ્યવસાય પર પડી છે. માર્ચ મહિનામાં 50% બિઝનેસમાં કાપ થયો. એપ્રિલ અને મે મહિનામાં લોકોની સંખ્યા ઘટી. વેપારીઓનું કહેવું છે કે ગેસના ભાવ વધારાની અસર હવે આગામી સમયમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળશે. ન છૂટકે હવે ભાવ વધારવો જ પડશે. આકરી ગરમી વચ્ચે આજે રેસ્ટોરન્ટ અને ખાણીપીણીનો વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો છે તે ધોવાપોવા થઈ ગયા છે. તેની પાછળનું કારણ છે કે આજે 1 મેના દિવસે કમર્શિયલ ગેસમાં 900 રૂપિયાથી પણ વધારે ભાવ વધારો થઈ ચૂક્યો છે અને તેને કારણે લોકો પરેશાન થતા જોવા મળી રહ્યા છે. જે લોકો ખાણીપીણીનો વ્યવસાય કરતા હોય તેમની માટે આ મોટો ભાવ વધારો. શું કહેશો? નામ તમારું શું છે અને કેટલા સમયથી આપ અહીંયા વ્યવસાય કરો છો? મને થઈ ગઈ 10-12 વર્ષ જેવી થઈ ગઈ. હા, શું નામ છે તમારું? સોનુ. અચ્છા સોનુભાઈ, 10-12 વર્ષની અંદર જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ, આ પરિસ્થિતિમાં 900 રૂપિયાનો અચાનક જ જે ભાવ વધારો આટલો મોટો થઈ ગયો છે, તમારા બિઝનેસ ઉપર શું અસર? એકચ્યુઅલી અત્યારે એટલા બધા ધંધા છે નહીં પહેલાં જેવા અને આ બહુ અસર કરશે.
કેમ કે ઓલરેડી ગેસ મળતી જ નથી અને આટલું બધું ભાવ વધી જાય તો નાના ધંધાવાળાઓ માટે બહુ અસર કરશે. બિલકુલ સામાન્ય લોકો છે તેવું એવું વિચારતા હોય કે ગરમીના દિવસોમાં બહાર ઓછું ખાવું, એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે એપ્રિલ અને મે મહિનો હોય છે ત્યારે લોકો પરેશાન થતા જોવા મળતા હોય છે. લોકો સાથે પણ વાતચીત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરશું, કારણ કે જે પ્રકારે વેપારીઓ છે તેઓ તો ભોગવી રહ્યા છે, ગેસના બાટલા નથી મળી રહ્યા. તમે શું કહેશો, કેટલા સમયથી આપ અહીંયા ખાવા આવો છો અને કેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે? પરિસ્થિતિ એટલે એવું છે કે જે આ યુદ્ધ થયું એના કારણે જે અહીંયા બાટલાની કિંમતો વધી એની અસર બહુ એ થઈ ગઈ, કારણ કે આખા દિવસની મહેનત કરીએ એનું બધું જ નફો ગેસના જે સિલિન્ડર છે એ અમારો લઈ જાય આ લોકોનો. લાગે છે 900 રૂપિયાનો ભાવ વધારો બહુ જ વધારે, ડબલ કહેવાય. જે અમે સિંગલમાં લેતા હતા એની જગ્યાએ ટ્રિપલ થઈ ગયું. બિલકુલ. હા, એટલું બધું આ લોકોને ટફ પડે છે, નહીં ફાવે એમને. શું નામ છે ભાઈ તમારું? દિલીપસિંહ ગુર્જર. અચ્છા દિલીપભાઈ, શું કહેશો, જે ભાવ વધારો થયો એની અસર તમારી પર કેવી રીતે પડી? કેટલા શું બનાવો છો તમે? છોલે કુલચે. છોલે બાકી તો કુલચે બનાવો છો. હા, અસર તો બહુ જ પડી. અસર કેવી પડી? અસર એ જ કે ધંધા પાણી છે નહીં ને ગેસ બહુ મોંઘું થઈ ગઈ છે, મોંઘું ગેસ થઈ મળતું જ નહીં. તમારે ગેસ લાવવો હોય તો કેવી રીતે કેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે મળે છે? કેટલા પરિવારના કેટલા લોકો છે? પરિવારમાં છે 6-7 જણા છે. 6-7 જણા છે. અચ્છા, અને આમ પહેલા કરતાં બિઝનેસ કેટલો ઘટ્યો? 50%. 50% ઘટી ગયો. 50% બિઝનેસ છે તે ઘટી ગયો છે. ખાણીપીણીની બજારની અંદર સૌથી મોટી અસર હાલ જોવા મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. વડોદરાથી સમાચાર. ફરી ચડ્ડીબંડી ગેંગ સક્રિય થઈ છે. વડસર વિસ્તારમાં ચડ્ડીબંડી ગેંગનો આતંક. વિસ્ટેરિયા બંગલોઝમાં તસ્કરોએ ચોરીનો પ્રયાસ કર્યો. હથિયારો સાથે આ ગેંગ જોવા મળ્યા. ગેંગના સાગરીતો તસ્કરો સક્રિય થતા રહીશોમાં ભયનો માહોલ છે. સોસાયટીમાં તસ્કરી કરવા પહોંચેલા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ. ફૂટેજના આધારે તસ્કરોનું પગેરું મેળવવાના પ્રયાસ તેજ થયા. રહીશો દ્વારા રાત્રિના સમયે પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવા ઉગ્ર માંગ કરાઈ. સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. હાર્દિક, આજ સીસીટીવી ફૂટેજમાં કેટલાક વ્યક્તિઓ જોવા મળી રહ્યા છે. કોણ છે તેઓ, શું તેમનો હેતુ? બિલકુલ દીજો, કોણ છે તે દિશામાં અત્યારે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે, કારણ કે જે દ્રશ્યો છે એ જોઈને એમના ઈરાદા જે છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે તેઓ જે છે તે બહુ મોટો હાથ ફેરો કરવા માટે આ જે વિસ્ટેરિયા સોસાયટી છે ત્યાં પહોંચ્યા છે. વિસ્ટેરિયા બંગલોની વાત કરીએ તો જે આ અજાણ્યા શખ્સો છે તેઓ સોસાયટીમાં શંકાસ્પદ હિલચાલ કરતા હતા અને ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ જે છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. એના કારણે જે સ્થાનિક લોકો છે તેઓની અંદર ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. બીજી મહત્વની વાત છે કે આ તસ્કરો જે છે તે ઇલેક્શન ડ્યુટીમાં થાકી ગયેલા જે પોલીસ જવાનો જે છે તેમનો થાક દૂર કરવા માટે આવ્યા તેમ લાગી રહ્યું છે, કારણ કે નાઇટ પેટ્રોલિંગ સામે સ્થાનિક લોકો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. આ સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે જો પોલીસ નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરે છે તો પછી આ પ્રકારના તસ્કરો જે છે તે સોસાયટી સુધી કેવી રીતે પહોંચી જાય છે. ત્યારે આ જે તસ્કરો છે તેમનું પગેરું મેળવવા માટે પોલીસે અત્યારે સોસાયટીમાંથી સીસીટીવી ફૂટેજ જે છે તે કબજે લીધા છે અને ફૂટેજના આધારે જે છે તે અત્યારે અજાણ્યા શખ્સો જે છે તેમની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. દીપા, આભાર હાર્દિક જાણકારી આપવા માટે. અરવલ્લીથી સમાચાર. મેઘરજ તાલુકા પંચાયતમાં પણ સત્તાની લડાઈ. કોંગ્રેસની પાસે વધુ સભ્યો છતાં 11 સભ્યો અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા. તાલુકામાં ભાજપ પાસે 10 બેઠક છે અને અન્યની 1 બેઠક જ્યાં જોડતોડની રાજનીતિ દૂર રાખવા કોંગ્રેસની સત્તા ધરાવતા રાજ્યમાં ખસેડાયા. જીતેલા કોંગ્રેસના સભ્યો પાસેથી મોબાઈલ ફોન પણ લઈ લેવાયા. તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી સુધી અજ્ઞાત સ્થળે રખાશે. ભાજપની સત્તા પર આવવાની રણનીતિ સામે કોંગ્રેસ સક્રિય થઈ છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં વિકાસના કાર્યોમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો થયા. વોર્ડ નંબર 3 ભાજપના જ કોર્પોરેટર હસમુખ મકવાણાએ મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્ક શાખાના ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. અલ્પેશ ચાવડા અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતના કારણે નબળી ગુણવત્તાના કામ થતા હોવાના આરોપ છે. કોર્પોરેટરે દાવો કર્યો છે કે શહેરમાં ચાલી રહેલા અનેક વિકાસ કામોમાં અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતથી ગીરરીતિ થઈ રહી છે. સાથે જ અલ્પેશ ચાવડાની સંપત્તિની એસીબી તપાસ કરવાની માંગ પણ ઉઠાવવામાં આવી છે. કાયદેસરનો કોઈ એન્જિનિયર છે નહીં, પણ એન્જિનિયરનો હોદ્દો આપી અને વોટર શાખાના ગટરના કામોના તમામ માહિતી કામ કરે છે
પાણીની લાઈનના તમામ કામ કરે છે. જુનાગઢના તળાવનું જે બનાવેલું છે એમાં પણ બહુ મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર ચાવડા સાહેબે કરેલો છે અને ચાવડા સાહેબ છે અત્યારે મોટામાં મોટો ભ્રષ્ટાચારી છે અને એની યોગ્ય તપાસ થાય એસીબી પાસે મારી એવી માંગ છે. કેવડાવાડી વિસ્તારમાં કરોડોના ખર્ચે ચાલી રહેલા ભૂગર્ભ ગટર પ્રોજેક્ટની ગુણવત્તા ચકાસવા ગયેલા કોર્પોરેટર અને સ્થાનિક લોકો સાથે કોન્ટ્રાક્ટરોએ ગેરવર્તણૂક કરી હોવાના આરોપ છે. સ્થાનિક લોકોએ પણ કામની નબળી ગુણવત્તાને લઈને વ્યથા વ્યક્ત કરી. ગટરના ચેમ્બરનું કામ નબળું હોવાથી દૂષિત પાણી પીવાના બોરમાં ભળી ગયું છે, જેના કારણે પરિવારના સભ્યો ઝાડા ઉલટીનો ભોગ બન્યા છે. રજૂઆત કરવા જતાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અભદ્ર ભાષામાં જવાબ અપાયો હોવાનો પણ આરોપ છે. નીચેનો ભાગ સાવ ખુલ્લો રાખ્યો હતો, જેના હિસાબે અત્યારે 4 માણસોને અમારા ઘરે ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા છે. બાજુમાં મારો દાસ છે, હું બીજાના ઘરમાં પાણી ભરવા જાઉં છું. જયારે એને રજૂઆત કરી તો એને મને એમ કીધું કે તમારે થાય એમ કરી લેજો ને અત્યારે ઘર ભેગી ના થઈ જાઓ. એવી રીતે મારી સામે વાણી ઉચ્ચારી છે. જે તંત્રને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ કામ છે એ ધારા ધોરણ મુજબ જે કાયદેસરની ચેમ્બરો બને અને એમાં પીસીસી કરવામાં આવે તો ઉત્તમ રહેશે. બાકી રોગચાળો ફાટશે અને આ કોન્ટ્રાક્ટરો તો આપણને એમ લાગે છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટરો છે જ નહીં, આ તો બધા ગુંડા તત્વો છે. જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે ગુંડા તત્વો છે, બધાની સામે દાદાગીરી કરવા પણ ઉતરી આવે છે. અહીંના કોર્પોરેટરનું માન નથી રાખતા, તો પછી અમારા જેવા સામાન્ય નાગરિકનું તો માન રાખવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. કોર્પોરેટરે ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાની ડિગ્રી અને લાયકાત સામે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. હવે સવાલ એ છે કે ભાજપના જ પ્રતિનિધિ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા આ ગંભીર મુદ્દે રાજ્ય સરકાર કે એસીબી કોઈ નિષ્પક્ષ તપાસ કરશે કે નહીં. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હિમાચલના સિરમૌરમાં કુદરતનો પ્રકોપ. હરિપુર, ધાર અને શિલાઈમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પડતા ખેતીને મોટું નુકસાન. ઘઉં, વટાણા અને જવના પાક સહિત ફળના બગીચાઓમાં વર્તાયો કહેર. ઠંડા પવનોને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો. શિમલામાં કુદરતનો કહેર. ઠિયોગ, ફાગુ અને કુફરીમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પડતા પથરાઈ બરફની સફેદ ચાદર. સફરજનના પાક પર તોડાઈ રહ્યું છે જોખમ. 5 દિવસ સુધી તોફાની વરસાદ સાથે કરાનું એલર્ટ જાહેર. આદિ કૈલાશ યાત્રા You're beautiful. You're beautiful. It's true. Nexa. રાજ્યમાં ગરમીથી આંશિક રાહત. રાજકોટમાં 42.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 42 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે પારો. અમદાવાદમાં 41.7 ડિગ્રી તાપમાન. ગાંધીનગરમાં 41 ડિગ્રીએ નોંધાયું તાપમાન. ભુજ અને ડીસામાં 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અસહ્ય ગરમીમાંથી આંશિક રાહત. ભેજવાળા પવન ફૂંકાતા તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો. રાજ્યના નાગરિકોને અસહ્ય ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો છે. ભેજવાળા પવન ફૂંકા વાવ થરાદ જિલ્લામાં ભાજપના ભવ્ય વિજય બાદ થરાદ શીત કેન્દ્ર ખાતે વિજય ઉત્સવ અને સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો. આ પ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને નવનિર્વાચિત ઉમેદવારોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં હાજર જનમેદનીને સંબોધતા શંકરભાઈએ જીતનો શ્રેય જનતા અને કાર્યકર્તાઓને આપ્યો, તેમજ વિરોધીઓ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. કાવા દાવા વચ્ચે પણ વિકાસનો વિજય થયો છે અને હવે જીતને પ્રજા કલ્યાણ માટે વાપરવાની જરૂર છે. સાથે જ કાર્યકર્તાઓને નમ્રતા રાખવા અને તમામ મતદારોનો આભાર માનવા સંદેશ આપ્યો. ભાભર નગરપાલિકાએ પણ 24માંથી 24 સીટો જીતાડીને આપી છે અને થરાદ તાલુકામાં પણ 24માંથી 23 સીટો એ સાથેનો વિજય આપ્યો છે અને થરાદ વિધાનસભા વિસ્તારમાંથી 9માંથી 9 જિલ્લા પંચાયતો પણ પ્રજાએ જીતાડીને એક આશીર્વાદ તરીકે આપ્યું છે. આના કારણે અમારે વધારે હજુ કામ કરીશું, હજુ વધારે પ્રજાની સેવા કરીને જે પ્રજાના સપના છે એ પૂરા કરીશું. આ વાવ થરાદ જિલ્લાની અંદર થરાદ નગરપાલિકા આઝાદીના ઇતિહાસની અંદર પ્રથમવાર સંપૂર્ણ બહુમતી સાથે આવી છે. તો વાવ થરાદ શહેરના સૌ મતદારોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સમગ્ર જિલ્લામાંથી 18 આલમ અને 36 કોમનો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ગરમી વધવાથી આગની ઘટના ન બને એ માટે ખાસ તકેદારી રાખવા ગાંધીનગર ફાયર વિભાગની અપીલ.
ઘરમાં આગ ન લાગે એ માટે વાયરિંગ ચેક કરવું, તૂટેલી સ્વિચ અને પ્લગને ચેક કરી બદલવા જેવી તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવી જેથી અકસ્માત ટાળી શકાય. રાત્રે મોબાઈલ, લેપટોપ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણોને ચાર્જિંગમાં મૂકી સૂઈ ન જવું. એસી, એર કુલર, પંખા, ફ્રીજ સહિતના ઉપકરણોની સર્વિસ અચૂક કરાવવી જેથી શોર્ટ સર્કિટ ન થાય. કોઈ સંજોગોમાં આગ લાગે ત્યારે જાતે બુઝાવવા કે ગભરાયા વગર ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી કે પોલીસ હેલ્પલાઇનમાં તાત્કાલિક કોલ કરવા અપીલ કરી છે. ઘરમાં કોઈ પણ જ્વલનશીલ પ્રવાહીનો જથ્થો ન રાખવા પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. ગરમીથી રાહત મેળવવા નદી, કેનાલ, તળાવ કે અજાણ્યા પાણીમાં નહાવા ન જવું જેથી અકસ્માત ટાળી શકાય. ઘરમાં તમામ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર ખુલ્લા ના હોવા જોઈએ. સ્વિચ તૂટી ગયેલો હોય કે પ્લગ તૂટી ગયેલો હોય તો તેને ઇલેક્ટ્રિકલ વાળાને રિપેરિંગ કરાવવા. મોબાઈલ ચાર્જિંગ રાત્રે બંધ રાખીને સૂઈ જવું. ટીવી, મોબાઈલ, ગીઝર, ગેસ લાઇન કે પછી બહાર જવાનું થાય તો મેન સ્વિચ અવશ્ય બંધ રાખવી. તો આગની ઘટના રોકવા માટે ફાયર વિભાગે ખાસ અપીલ કરી છે કે રાત્રિ દરમિયાન ફોન ચાર્જિંગમાં ન મૂકવો. એસી, ફ્રીજ આ તમામ એવા ઉપકરણો છે જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો છે તેમને સર્વિસની જરૂર હોય એટલે સમયાંતરે સર્વિસ કરાવતા રહેવું જેથી શોર્ટ સર્કિટનો ખતરો ટાળી શકાય. આ તમામ બાબતોને ધ્યાને રાખવા માટે એટલે કહેવાયું છે કારણ કે આગની ઘટનાઓ ગરમીના સિઝનમાં ખૂબ જ વધી જતી હોય છે. તેને અટકાવવા માટે આ તકેદારીના પગલાં લેવા જરૂરી છે. ગીર સોમનાથથી સમાચાર, જ્યાં આજે ખાસ અવસર પર દિલ્હીથી આવેલ 1480 યાત્રિકો વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચ્યા. સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ અંતર્ગત ચાલી રહેલી આ સ્પેશિયલ ટ્રેનનું વેરાવળ ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. દિલ્હીથી આવેલા તમામ યાત્રિકો સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધામના ઐતિહાસિક મહત્વ વિશે માહિતગાર બનશે. રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા યાત્રિકોની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ પણ કરાઈ છે. पहली बार जो गुजरात की धरती पर मैं आई हूँ और पूरा दिल्ली वासी हम लोग उत्साहित हैं यात्रा को देखते हुए. यात्रा में जो भव्य स्वागत गुजरात की सरकार के तरफ से किया गया है और जो नृत्य का आयोजन या जो भी गीत संगीत से हमारा स्वागत हुआ है उसे देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है. और मैं बाबा सोमनाथ की धरती से यही कहना चाहूंगी सभी को कि गुजरात की संपन्नता ऐसे ही बनी रहे. વાપીમાં થોડા દિવસે 4 થી વધુ કારમાં ચોરી. કંપનીમાં પાર્ક કરેલી ગાડીઓના કાચ તોડી ચોરીનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરાયો. અજાણ્યા શખ્સે 4 થી વધુ ગાડીઓના કાચ તોડી નાખ્યા. ગાડીઓમાંથી કોઈ વસ્તુ હાથ ન લાગતા ચોરે ખાલી હાથે પાછું ફરવું પડ્યું. અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર આવેલી સુપ્રીમ કેમિકલ કંપનીના પાર્કિંગની ઘટનાની જાણ થતાં જ કંપનીના કર્મચારીઓ દોડતા થયા. હાઈવે પર પોલીસ પેટ્રોલિંગ પર પણ સવાલ ઉઠ્યા છે. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.